Hello friends, I am Sunanda Tagwale here. Welcome to my channel Take Easy. Today we are going to learn punctuation. Punctuation makes writing very clear and effective. Our thoughts can be expressed more clearly and the relation of your thoughts one to another can be clearly shown. Means पंक्च्युएशन मार्क याचा अर्थ विरामचिन्हे. विरामचिन्हांचा उपयोग करून तुम्ही तुमचं रायटिंग अतिशय स्वच्छ आणि परिणामकारकपणे करू शकता. इतकंच नव्हे तर तुमचे विचार देखील व्यक्त करताना याचा उपयोग केला तर ते जास्त व्यवस्थित समोरच्याला कळू शकतात. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं एसे रायटिंग, स्टोरी रायटिंग, पॅरेग्राफ, इवन पोएम किंवा जे काही तुम्ही रायटिंग करता त्याच्यामध्ये पंक्च्युएशन मार्क व्यवस्थित देणं हे खूप आवश्यक आहे. त्यामुळे तुमचं रायटिंग दी बेस्ट होणार आहे. पंक्च्युएशन मेक्स रायटिंग व्हेरी क्लिअर अँड इफेक्टिव्ह. आवर थॉट्स कॅन बी एक्सप्रेस मोर क्लिअरली अँड द रिलेशन ऑफ युअर थॉट्स वन टू अनदर कॅन बी क्लिअरली शोन. There are 9 types of punctuation marks. First one is full stop, means पूर्णविराम. Second one is question mark, means प्रश्नवाचक चिन्ह. Third one is exclamation mark, means उद्गारवाचक चिन्ह. Fourth one is comma. Comma means स्वल्पविराम. Fifth one is apostrophe, means स्वामित्व दर्शक विराम चिन्ह. सिक्स्थ वन इज इन्व्हर्टेड कॉमा म्हणजे दुहेरी अवतरण चिन्ह. सेवन्थ इज द हायफन. हायफन मीन्स संयोग चिन्ह. एट्थ इज डॅश. डॅश मीन्स अपसारण चिन्ह. अँड द लास्ट वन इज कॅपिटल लेटर्स मीन्स मोठी अक्षरे. नाव लिसन केअरफुली. Here are two girls. First one is Rani and second one is Anita. Both are very close friends. Both are very close friends. Now listen very carefully what is Rani saying. Now listen very carefully what is Rani saying. What? Why have you not carried out my orders? Hang the goldsmith at the moment, or else you will suffer the same punishment. You understand? No. Now listen what is Anita saying. Listen very carefully what is Anita saying. What? Why have you not carried out my orders? Hang the goldsmith at the moment, or else you will suffer the same punishment. What's the difference between Rani and Anita's speech? Anita's speech is better. Why? Because Anita uses all the punctuation marks in her speech. So we can understand her feelings, her thoughts very clearly because she uses all the punctuation marks. But Rani doesn't use any punctuation mark, so we cannot understand. So punctuation marks is very important in your writing and speech also. First, the full stop. Full stop means पूर्णविराम. This is used at the assertive and imperative sentence. म्हणजे विधानार्थी किंवा आज्ञार्थी किंवा नकारार्थी वाक्याच्या हा शेवटी आपल्याला देता येतो. कोणत्याही प्रकारचं वाक्य असेल तर शेवटी आपण पूर्णविराम देणं हे आवश्यक आहे. फॉर एक्झाम्पल, नाव विल सी अ assertive sentence. I am a boy. This is assertive sentence. Then full stop. Please sit down. This is
इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स, आज्ञार्थी वाक्य आहे. प्लीज सिट डाऊन. इथे आपण फुल स्टॉप दिलेला आहे. आणि तिसरं आहे ते दिस इज निगेटिव्ह सेंटेन्स, आय एम नॉट कमिंग विथ यू. म्हणजे तिन्ही वेगवेगळ्या प्रकारची जरी सेंटेन्स असली तरी वाक्य पूर्ण झाल्यानंतर फुल स्टॉप देणं हे खूप आवश्यक आहे. नाउ सेकंड इज क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क मीन्स प्रश्नचिन्ह. When you can use this question mark? End of the questions, statements ending with the question, or words or sentence that indicate the questions. Means प्रश्नाच्या शेवटी किंवा असं वाक्य की ज्याचा शेवट प्रश्नार्थी होतो अशा ठिकाणी तुम्ही याचा उपयोग करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, हू आर यू? Means this is a question. She is beautiful, isn't she? First is sentence and second is question. So we use here question mark. Third one, are they coming? This is question. So we use here question mark. Now third one is exclamation mark. Means उद्गारवाचक चिन्ह. When you can use this? This is used after a word or phrase or sentence expressing strong feeling. तुमच्या स्ट्रॉंग फिलिंग्स दाखवण्यासाठी याचा तुम्हाला उपयोग करता येतो. उदाहरणार्थ, हुर्रे, वी हॅव वन. सो यू कॅन एक्सप्रेस युअर फिलिंग्स, स्ट्रॉंग फिलिंग्स, दिस एक्सक्लेमेशन मार्क. How beautiful the rain is. Such enormous pumpkin. तर याच्यामध्ये तुम्ही या एक्सक्लेमेशन मार्कचा उपयोग करू शकता. Now fourth one is the comma. Comma means स्वल्पविराम. When you can use this comma? This is used to show a slight pause while reading long sentence. जेव्हा तुम्हाला एखादं मोठं वाक्य बोलायचं असतं, वाचायचं असतं किंवा लिहायचं असतं तर आपण एका सुरात न वाचता ते कुठे थांबणार आहोत तिथे तुम्हाला हा कॉमा देता येतो. फॉर एक्झाम्पल, इट इज नॉट सर्टन इफ ही विल कम नाव बट यू कॅन वेट. हे मोठं सेंटेन्स आहे. नावला मी कॉमा दिला आणि हे वाक्य पूर्ण केलं. नावला कॉमा का दिला? इट इज नॉट सर्टन इफ यू विल कम नाव बट यू कॅन वेट असं म्हटलं तर तो अर्थ कळणार नाही, म्हणून आपल्याला तिथे कॉमा देणं गरजेचं आहे. देन सेकंड, बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन द सिरीज लाईक एव्हरीवन वेंट एक्सेप्ट राम, शरद अँड वीणा. Fifth is apostrophe. Apostrophe means स्वामित्वदर्शक विरामचिन्ह. Where you can use this? You can use this to form the possessive of a noun. तुम्हाला जर का possession दाखवायचं असेल, हक्क दाखवायचा असेल, स्वामित्व दाखवायचं असेल, अशा वेळी तुम्ही याचा उपयोग करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, द बॉय इज पेरेंट्स म्हणजे मुलाचे पालक. द काऊज फूड, गाईचे अन्न. सम अनदर एक्झाम्पल्स, राधाज बॅग, उषाज हेअर. म्हणजे काय, इथे आपण ॲपोस्ट्रॉफी एसचा वापर केला आणि त्यांचं स्वामित्व दाखवलं. राधाची बॅग, उषाचे केस इत्यादी. टू शो द ओमिशन ऑफ अ लेटर. ओमिशन म्हणजे गाळणे. एखादं अक्षर जेव्हा आपण गाळतो तेव्हा ते गाळलेलं कुठे आहे ते दर्शवण्यासाठी आपण ॲपोस्ट्रॉफीचा उपयोग करतो. फॉर एक्झाम्पल, डिडंट म्हणजेच डिड नॉट. तर तिथे आपण डिड नॉटमधला ओ काढलेला आहे आणि त्याच्याऐवजी वरती ॲपोस्ट्रॉफी दिलेला आहे. म्हणजे डिडंट, डिड नॉट, इजंट, इज नॉट, आरंट, आर नॉट, हॅवंट, हॅव नॉट. गॉट इट? Then second is 12 o'clock, means 12 of the clock.
Sixth is inverted comma. इन्व्हर्टेड कॉमा तुम्ही जर इथं वरती पाहिलं असेल तर लेफ्ट अँड राईट दोन्ही बाजूला डबल कॉमा दिलेले आहेत. याला दुहेरी अवतरण चिन्ह असंही म्हटलं जातं. व्हेअर यू कॅन यूज दीज आर यूज टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेंटेन्स. वाक्यामध्ये जे डायरेक्ट स्पीच आहे तो वेगळा दाखवण्यासाठी तुम्ही कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमाचा उपयोग करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, वेअर डिड दे गो? आस्क द टीचर. याच्यामध्ये वेअर डिड दे गो टीचर डायरेक्ट बोललेले आहेत, हे डायरेक्ट स्पीच आहे, तिथे आपण इन्व्हर्टेड कॉमाचा वापर केला. द किंग सेड गो अँड सिट. राधा सेड टू हर मदर आय एम गोईंग टू स्कूल. देन सेवन्थ इज हायफन. हायफन means संयोग चिन्ह. This is used while writing numbers name from 21st to 99. For example, 33, 57, 34, 89, 93, 99, etc. etc. Then between parts of some compound sentence, compound nouns. कंपाऊंड नाउनसाठी पण याचा उपयोग करू शकतो आपण. फॉर एक्झाम्पल, फादर इन लॉ, स्टे ॲट होम, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, लाईक दॅट. नाव द एट्थ इज द डॅश. द एट्थ इज द डॅश. अपसारण चिन्ह. डॅश मीन्स अपसारण चिन्ह. दिस इज यूज टू इंडिकेट अ सडन चेंज or break in thought. For example, I am sure he will agree, but no, he is so selfish. मला वाटतं की तो ॲग्री करेल, पण नाही, तो जरा स्वार्थीच आहे. म्हणजे हे दोन वाक्य मी डॅश दिल्यामुळे त्याचा सडन चेंज हा आपल्याला दाखवता येतो. सेकंड सेंटेन्स, लुक ॲट द सेकंड सेंटेन्स. I can imagine what I would have done without you. म्हणजे इथे तुमचे बघा थॉट ब्रेक होतात तेव्हा तुम्ही त्याला डॅश करून दाखवू शकता. अँड द लास्ट, कॅपिटल लेटर्स मीन्स मोठी अक्षरे. दीज आर यूज टू बिगिन the first letter of every sentence. Very important. Always remember the first letter of every sentence you have to write in capital letter. वाक्याच्या सुरुवातीचं पहिलं अक्षर नेहमी कॅपिटलच काढावे, लक्षात ठेवा कायम. देन सेकंड इज प्रॉपर नाउन. फॉर एक्झाम्पल, राज, अमित, विशाल, पुणे, कपिला, अहमदनगर, मुंबई, like that. Means all girls' name, boys' names, then places and animals' name, like that. These are all proper noun. That time you can use a capital letter in the first. Then third is titles. For example, governor, prime minister, health minister, like that. Fourth is स्पेसिफिक अवॉर्ड्स. स्पेसिफिक अवॉर्ड्स म्हणजे जी विशिष्ट चक्र दिली जातात किंवा पारितोषिके दिली जातात त्यासाठी आपण याचा उपयोग करतो. फॉर एक्झाम्पल, द नोबल प्राईज, द परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, लाईक दॅट. अँड दॅट द फिफ्थ वन इज द डेज ऑफ वीक. एक्झाम्पल, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, Friday, Saturday, Diwali, Holi, and like that. Then sixth one is nouns and pronouns. For example, God, Krishna, Allah, Christ, Buddha, like that. And the seventh is specific branches. For example, Sansad Bhavan, Rajya Sabha, Supreme Court, etc. etc. That time you can use capital letters at the first.
What we have learned today? Types of punctuation marks, importance of punctuation marks, and where you can use these marks. You got it? If you use all punctuation marks in your writing will be very effective. It looks very clean, clear, and effective, and you will get more marks. You will get success. So always remember these rules and regulations for the punctuation mark and use in your writing. Thank you.